এই দরজা কি বন্ধ? না না, খোলা তো। দরজা না। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا أهل بيت بنياتون. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi moর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবীর নাম জপে যে জন সে তো দুজাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবীর নাম জপে যে জন সে তো দুজাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর নূরে খুদা, তার তরেরই সকল পয়দা। নবী মোর নূরে খুদা, তার তরেরই সকল পয়দা। আদম কলবেতে তারি নূরের রোশানি, আদমের কলবেতে তারি নূরের রোশানি। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবীর নাম জপে যে জন সেই তো দুজাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবীর নাম জপে যে জন সেই তো দুজাহানের ধনী। ওই নামেরই সুর ধরিয়া পাখি যাই গান করিয়া, যে নামের আকুল হয়ে ফুল ফুটে সোনার বরণী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবীর নাম জপে যে জন সেই তো দুজাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি, তারা সবিতার নূরের ইশারা, নইলে যে অন্ধকারে ডুবিত এই ধরণী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি, নবীর নাম জপে যে জন সেই তো দুজাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি,
ওই নামে মজনু হলো মাওলায় আমার কাদের গনি নবী মোর পরশ বনি নবী মোর সোনার গনি নবীর নামে জপে যে জন সে তো রোজা আলে ধনী নবী মোর পরশ বনি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد كان الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وسلم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى رشاد أولاده شيوخ عبد القادر جيلاني إمام الطريقة والأولياء كاملين رضي الله تعالى عنهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى رشاد أولاده شيخ عبد القادر جيلاني إمام الطريقة والأولياء كاملين رضي الله تعالى عنهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى رشاد أولاده شيخ عبد القادر جيلاني إمام الطريقة والأولياء كاملين رضي الله تعالى عنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله بالغ المصاب له الأسماء الحسنى يسبحون من في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد الله يا قرين ভুবন সাজাইলে তারপরে রহমাতাল লিল আলামিনকে এই দুনিয়ায় পাঠালেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সবার আগে সৃষ্টি হলেন আমার দয়াল নবীজি সবার পরে পাঠালেন রহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল্লাহ 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 গলে মোলা জিয়ে মোলা মাশাআল্লাহ দিলে রজনে গলে মোলা মোলা জিয়ে মোলা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ
illallah, 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 Allah mudir kader gune, Allah mudir kader gune, tini rohman regon, tini rohman, tini rodone gaure mola, Allah jinola, illallah, 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 tini rodone gaure mola, Allah jinola, illallah, 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 Allah subhanatini, Allah subhanatini, Nabi ngolen rahmatan lil alamin, pamita bitora benube asal moidani mazurama, pita bitora benube asal moidani borodurub salawala, borodurub salawala mumin o barenge Allah Rahman la Rahman Allah Rahman illallah, 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 Oliga ose kutubera, Oliga ose kutubera, Tolode pore re sodai, tolode pore, tolode pore guna ata Allah maaf korbe baba, tolode pore Allah taala guna maaf korbe. illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য। আজকে আমাদের এলাকার অনেক ছোট ছোট বাচ্চাদের আপনারা অনেকে জানেন যে তারা বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নবীনগরে যারা গিয়েছিল, এর ভিতরে আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা আজকে ভালো রেজাল্ট করেছেন, একেবারে গোল্ডেন ক্লাস পেয়ে একেবারে পুরস্কৃত হয়ে তারা হাসি মুখে অনেকে বাড়িতে ফিরেছেন। এই ছোট ছোট বাচ্চাদের আল্লাহ যেন লেখাপড়ায় মেধা শক্তি যেন আরো বাড়িয়ে দেন। এই যে আমার ছোট ভাই শাহ আলম কত সুন্দর লাইনে বসে আছে, তারা তো 2 মেয়ে ভালো রেজাল্ট করছে, আজকে নিশ্চিত হিসাবে সবার আগে পাঠানো হচ্ছে। কি করবা টেরা দিয়া 2 মেয়ে একে এত টেনের ফুল বৃত্তি পাওয়ার পর আমার শুনতে কম না, এটা তো খারাপ কথা। যাই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনেকে আজকে ঘরে আনন্দ, কারণ বাবা মা ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট করে ভালো ছাত্র হয় ছাত্রী হয়
বাবা মার মনে অনেক আনন্দ থাকে। ওই মা গর্ববোধ করতে পারে, ওই বাবা গর্ববোধ করতে পারে যদি তার একটা সন্তান বা একটা ছেলে বা একটা মেয়েকে যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে, যদি দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যেতে পারে, এবং ওই ছেলেটা ওই মেয়েটা দ্বারাতে দেশ এবং জাতির যদি কল্যাণ হয়, তাহলেই তার বাবা মা গর্ববোধ করতে পারে যে আল্লাহ আপনি আমাকে একটা নিয়ামত দান করেছেন। আর আদামাদা সাঁতার লেখাপড়া করে কোনো লাভ নেই। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, একমাত্র শিক্ষাই পারে একটা সমাজকে ডেভেলপ করতে, পরিবর্তন করতে। সেই হিসাবে প্রত্যেকটা গার্জেন তার ছেলে মেয়েকে আরবি এবং বাংলা উভয় শিক্ষা শিক্ষিত বানাইয়া উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রচেষ্টা বা চেষ্টা চালাতে পারলে তবেই দেশ এবং জাতি কল্যাণকারী হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রত্যেকের ছেলে মেয়েকে আল্লাহ যেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। এই ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগে, বর্তমান এই মোবাইলের যুগে লেখাপড়া করাটা বড় টাফ ব্যাপার। কারণ মোবাইল এমন একটা জিনিস, এটা মানুষের মেধা শক্তি কারো কারো নষ্ট করে দেয়, আবার কারো কারো মেধা শক্তি বাড়িয়েও দেয়। তবে মোবাইল দিয়ে মানুষ ভালো দিকে আপনার কম প্রবেশ করে, সারাক্ষণ শুধু হাসি তামাশা নাটক এই সেই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই মোবাইলটা এমন একটা জিনিস, এটার ভিতর থেকে আপনি এমন কোন তথ্য নেই যে আপনি জানতে পারবেন না যদি আপনার মেধা শক্তি যদি ভালো থাকে। বিশেষ করে প্রত্যেকেই এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বাবার কষ্টের টাকা দিয়ে ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া করায়, মা বিশেষ করে দায়িত্ব আমার ছেলে আমার মেয়ে ঠিকভাবে লেখাপড়া করছে কিনা খবর রাখা। আর যে যুগ এখন আরম্ভ হয়েছে, সারাদিনের ভিতরে মা বোরকা বদলা 3 বার, জিয়ে বদলা 6 বার, লেখাপড়া হবে কি করে? একটা আদর্শ মা, একটা আদর্শ সন্তান এই পৃথিবীতে গড়ে তুলতে পারে। মা যদি আদর্শবান না হয়, বাবা শত সহস্র চেষ্টা করলেও একটা ছেলেকে একটা মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করা বড় কষ্টকর হয়ে যায়। সংসার জিন্দেগি গোছানোর জন্য, রিজিকের ব্যবস্থা করার জন্য বাবা সারাদিন রিজিকের সন্ধানে পেরেছান, ছেলে মেয়ে খবর নেওয়া সেই সময়টা তার হাতে থাকে না। সেই জন্যই জ্ঞানী গুণীজন বলেছেন, একজন শিক্ষিত মা পারে একটা শিক্ষিত সন্তান জন্ম দিতে, একজন মা পারে একটা সমাজকে ডেভেলপ করতে, পরিবর্তন করতে, একজন মা পারে একটা ফ্যামিলিকে সুন্দর করে বুঝিয়ে তুলতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক মা বোন, আপনারা যারা ফ্যামিলির দায়িত্ব আছেন, মা গো, আপনি অন্তত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনার স্বামী কোরআন তেলাওয়াত করলো কি না করলো, মা গো তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠো, অতি দ্রুত তুমি নামাজ আদায় করে কমপক্ষে কয়েক পাতা কোরআন তেলাওয়াত তুমি করো, তারপরে হাত তোলো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো, হে প্রভু আমি মা হাত তুললাম তোমার দরবারে, আল্লাহ আমার ছেলে মেয়েগুলোকে আল্লাহ তুমি সঠিক পথের উপরে রাখো। আমি মা দোয়া করতেছি, আল্লাহ আমার ছেলে মেয়েগুলোকে আল্লাহ তুমি মেধা শক্তি বাড়াইয়া দিও। একজন মা যদি হাত তুলে দোয়া করে, আল্লাহ আমি মা দোয়া করতেছি, আল্লাহ আমার ছেলেটারে তুমি কোরআনের হাফেজ বানায় দিও, আল্লাহ কই মঞ্জুর। মা যদি দোয়া করে, আল্লাহ
আমার মেয়েটাকে আল্লাহ তুমি উচ্চ শিক্ষায় মা শিক্ষিত বানাইও। মা হাত তুলতে দেরি, আল্লাহ কবুল করতে একটা মিনিট দেরি করে না। ও মা, মাগো কি হবে তোমার স্টার জলসা দেখে, কি হবে নাটক দেখে? মা তুমি যদি সকালবেলা হাত তুলে দোয়া করো, আল্লাহ আমার স্বামী ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে রিজিকের সন্ধানে, আল্লাহ তুমি আমার স্বামীকে বিপদ আপদ হইতে বাঁচিয়ে রাখো। আল্লাহ আমার স্বামীকে হালাল পথে উপার্জন করার তৌফিক দান করো। একজন সতী নারী হাত তুলে দোয়া করতে দেরি, আল্লাহ কবুল করতে একটা সেকেন্ড দেরি করে না। আর ওখানে কি হয়েছে রে বাবা, দোয়া তো করতোই না। দেখবেন সারাদিন কত মডেলিং নিয়ে ব্যস্ত, কিন্টার গার্ডেন লেখাপড়া করাতে যাবে, কত আলগা তারা লিপস্টিক সোনো মারে। ছাত্র চাইতে ছাত্রীর চাইতে গার্জেনের সাইজ বেশি। এরকম অবহেলিত গার্জেন যদি হয়, তোমার সন্তান কি করে উচ্চ শিক্ষায় তুমি শিক্ষিত বানাবে? ছেলে মেয়ে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছ, তোমার এত মেকআপের প্রয়োজন কেন? কেন তুমি এত মেকআপ করবে? এই তো তোমার ছেলে তোমার মেয়ে যখন বড় হবে, তোমার মডেলিং দেখে দেখে তোমার মেয়েও তো তাই শিখবে, তার দ্বারাতে তুমি উচ্চ শিক্ষার আশা করতে পারো না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠো মা, তোমার ছেলে মেয়েকে সাথে করে উঠাও। তুমি বলো মা, বাবা ওঠো। মার সঙ্গে বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর জিকির করো। তোমার আব্বা বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে রিজিকের সন্ধানে, হাত তুলে আব্বার জন্য দোয়া করো। আব্বা যেন হালাল পথে উপার্জন করে আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করতে পারে। তোমার আব্বা বিদেশে আছে, দোয়া করো তোমার আব্বার জন্য, আব্বা যেন বিদেশের জমিনে ভালো থাকে। নাই না নাই, সকালবেলা ওইটা কি আর একটু নাস্তা বানাইলো না বানাইলো, বেড়ে দেখবেন আলতা মারা শুরু করছে মোহে। হাই রে, স্টুডেন্ট যে স্কুলে যাবে বেডির সাইজ দেখলে আশ্চর্য ব্যাপার। দেখো কবর বুঝবা, বুঝবা তোমার কয় মাসে বছর যায়। এই জন্য আমার বাবার ভাইয়েরাম, একজন আদর্শবান মা, একজন আদর্শ সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারেন। মা যদি ধার্মিক হয় তবেই তো সন্তান। মা যদি ধার্মিক হয়, মা যদি নামাজি হয়, মা যদি আল্লাহওয়ালা হয়, ওই গর্ভ থেকে একটা সন্তান আল্লাহওয়ালা দুনিয়াতে আসবে। আমি আমার আম্মার যত ক্লাসমেট আছে, এখনো দু একজন বেঁচে আছে, সবাই তো আর মরে যায়নি। আমার মার বয়সে যারা আছে, এমন একটা মহিলা নাই কেউ বলে না যে তোমার আম্মা দেখেছি একদিন নামাজ দরদ করেছে, তোমার আম্মা দেখেছি কোরআন তেলাওয়াত করে রেখেছে। ছোটবেলা থেকে আমাদের সাথে যখন মক্তবে যাইতো তখনই তোমার আম্মার কত সুমধুর কণ্ঠ ছিল। আমার আব্বা প্রায় সময় বলতো, আমার মাকে ডাক দিত, আমার মন খারাপ কেন? কয় আপনার জন্য তো আমি নামাজ পড়তে পারি নাই, আপনাকে বলছি ভাতটা খেয়ে নেন। জীবনে তুই কি শব্দ আমার বাবাকে আমার মা করে নাই। আমার মা অনেক বান্ধবীরা এখনো বেঁচে আছে। আর ওখানের মহিলারা একটু 19 থেকে 20 লাখ তারপরে শান্তি নাই। এমন দিন গেছে রে বাবা, আগে আজকে থেকে প্রায় 40 বছর আগে অনেক সংসারে অভাব অনটন ছিল। এখন এনে বাবা মানুষের সংসারে টাকার অভাব নাই।
হাইরে প্রবাস, যদি বাংলার ছেলেরা প্রবাসে না থাকতো এই সোনার বাংলার অভাব এখনো দূর হইতো না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা প্রত্যেক মাসে বিদেশ থেকে আসতেছে, নয়তো ভাই সোনার বাংলার হইতো না, এটা দারিদ্রর বাংলা হইতো। যে সুর আমরা দেশে বলা, যে সুর বলা জিনা ক্ষমতার বই নই সুর, জিনা বই নই সুর। খালি জনগণের টাকা কেমনে বাইরে লাগবো, 5 টাকার জিনিস কেমনে 8 টাকা বেচবো, এটা লিয়ে ব্যস্ততা। আমার ভাইরা, কেমন মার গর্ভে থেকে আল্লাহর ওলি হয়। আমার বাবারা, আমি জীবনে কোনোদিন ছোটবেলা দেখি নাই আমার আম্মা ঘুম পাড়ানোর সময় কইতো আই চাঁদ, আই সূর্য, আই হিয়াল, আই বাঘ কই রাখা। এরকম আছে না অনেক মারা দেখবো বাচ্চাদের গুলো লেখ হয়, বাঘ আইতাছে, হিয়াল আইতাছে, বাল্লুক আইতাছে, ঘুমা তাড়াতাড়ি ঘুমা। হ্যাঁ, আসলে কি বাঘ হিয়াল বাল্লুক আয়ে? তুমি মা হইয়া ফেরেশতার কানে মিথ্যা কথা শুনাইয়া ফেরেশতারে ভয় পারাইছো, পারাইয়া তুমি ঘুম পারাইছো। আল্লাহর কসম, এই ছেলেটা বড় হইলে মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেননা তুমি মা হইয়া তার কানে মিথ্যা কথা শুনাইছো। ও মা, তুমি বাঘ ভাল্লুকের ভয় কেন দেখাও? বিশ্বাস যদি না হয়, তোমার একটা সন্তান যদি কাঁদে, তুমি তোমার সন্তানটার কানের কাছে বলো আল্লাহু আল্লাহ, 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 আল্লাহু আল্লাহ। এইভাবে আপনি আল্লাহু আল্লাহ বলেন, দেখবেন আপনার সন্তানের কান্না থেমে অটোমেটিক ঘুমিয়ে যাবে। নয়তো বা আপনি গানের কাছে আই মুহাম্মদ কামলেওয়ালা আইরে আমার বুকে আয়, ডাকে রে তোর কাঙ্গালে, ডাকে রে তোর কাঙ্গালে, আইরে বুকে আয়, আই মুহাম্মদ মদিনাওয়ালা আইরে আমার বুকে আয়। দেখবেন আপনার সন্তান কান্না থেমে গিয়ে অটোমেটিক বাবা ঘুমিয়ে পড়বে। ও মা, তুমি কেমন মা? কোন কথাটা মিথ্যাইরও বুঝো না, কোনটা সত্যইরও বুঝো না। সন্তান কান্দে, খুলে দেখো ভাগায়ে, বাল্লুকায়ে, বিড়ালায়ে। মিথ্যা কথা বাচ্চার কানে শোনাও। আল্লাহ কই তোর মতো এমন অকৃতজ্ঞ মা কোন এই সন্তানের জন্য কোন কাজে লাগবি না। এটি বড় দেখবেন মা কয় হিন্দু, এটা জায়গা আর হিন্দু। আর যদি বাবা, আমি তো দেখেছি আমার আম্মা ছোটবেলা যখন আমার ঘুম পাড়াইতো, আমার আম্মা কানের কাছে একটা গজল গাইতো, ত্রিভুবনে প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আইরে সাগর আকাশে বাতাস দেখবে দুদিয়ায়, দেখা মেনা মায়ের কোলে তুলে শিশু ইসলামে দুলে, কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়, আইরে সাগর আকাশে বাতাস দেখবে দুদিয়ায়, আইরে সাগর আকাশে বাতাস দেখবে দুদিয়ায়। আম্মা অনেক সময় গজল লাগাইতো, আবার প্রায় সময় আরেকটা গজল লাগাইতো মা, মোদের সুরের বেলা লাজান পুকারে
কেন্দে কেন্দে নবীজিকে বিচারে কেন্দে কেন্দে নবীজিকে বিচারে। এটাও আমার আম্মা গাইতেন। আবার সূরা আসরের শেষ 3 আয়াত প্রায় সময় আমার মা গেয়ে গেয়ে আমাদেরকে ঘুম পাড়াইতো। আর ওখানের মহিলারা বাগায়ে বালুকায় ফেতনির জ্বর দেখা, বাঘের জ্বর দেখা, এই ফুলাফাইন বড় জীবনে তোমার কথা শুনবে না। কি হবে তোমার? 5টা 7টা 10টা ছেলের বাপ হইয়া যদি একটা যদি তুমি কাজে না লাগাতে পারো, মানুষের মতো মানুষ ঘর একটা সন্তান তোমার জন্য যথেষ্ট। যদি তাকে লেখাপড়া করে মানুষের মতো যদি মানুষ বানাতে পারো, একটা সন্তানই তোমার বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে সমাজের ভিতরে যদি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যেতে পারো, হবে কি? 10টা 7টা 8টা 6টা সন্তানের বাপ হইলে যদি মানুষ না করতে পারো। এই জন্য বাবা একটা আদর্শবান মা, একটা আদর্শবান ছেলে করতে পারে, মেয়ে করতে পারে। মা যদি ভালো হয়, মেয়ে ভালো হয়। মা যদি শিক্ষিত হয়, ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হয়। মা যদি ভালো হয়, ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। এই জন্য বলা হয়েছে আমার বাবারা ভাইয়েরা, মা হলো জাতির মেরুদণ্ড, মা হলো শিক্ষার মেরুদণ্ড। এই মাই পারে একমাত্র একটা সুসন্তান প্রতিষ্ঠিত করতে। আমার বাবারা, আমার ভাইরা, মা বোনেরা, হযরত গাউসুল আজম গাউসে পাকের আম্মা কোন গর্ভে থেকে আল্লাহ বলি হয়? আল্লাহ কোন ওলিদের কথা বলেছেন? আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহ কেন এই কথা বললেন? কোন মার গর্ভে থেকে আল্লাহ বলি হয়? হযরত গাউসুল আজম গাউসে পাকের আম্মার বাড়িতে একজন ভিক্ষুক এসে একদিন ভিক্ষা চাইতেছে, ভিক্ষা দেন আল্লাহর ওয়াস্তে। তিনি আবার ডাইনে বামে যায়, আমার স্বামী আবু সালেহ মুসা জঙ্গি তো বাড়িতে নাই, কে ভিক্ষা দিবে? আমার তো কোনো ছেলে মেয়েও নাই। ভিক্ষুক আবার বাইরে থেকে বলে, মা কে আছো গো? আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ভিক্ষা দাও। এবার গাউসে পাকের আম্মা কয়, আমার আল্লাহর নামের দোহাই দিয়া ভিক্ষা চাইতেছে, আমি যদি ভিক্ষা না দেই, আল্লাহ যদি আসরের ময়দানে আমার জিজ্ঞাসা করে, ও গাউসে পাকের মা, ভিক্ষুক আমার নামের দোহাই দিয়া ভিক্ষা চাইলো, কেন ভিক্ষা দিলি না? এবার তুই জবাব দে। আমি তো আল্লাহর কাছে আসামি হয়ে যাব, এখন আমি কি করব? ভিক্ষুকের সামনে গেলে পর্দা হেলাপ হবে, পর্দা হেলাপ যদি হয় আমি গুনাহগার হব, এখন কি করব? দ্বিতীয়বার ভিক্ষুক আবার ডাক দিল, কেউ আসুনি গো, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ভিক্ষা দাও। এবার গাউসে পাকের মা ভিতর থেকে বলে, বাবা ভিক্ষুক আপনি একটু ধারান, আমি ভিক্ষা দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি হাত মোজা লাগাইলো, বুকরা পরিধান করলো, এইভাবে হাত বাড়াইয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেছিল। আর ওখানের মহিলারা জুয়ান কালে পর্দা করে না, তোর তৈরা বুড়া হইলে বেডির হাত মোজা ভাঙা, এ সময় পর্দা করার দুরুস্ত ইসলামে নাই। অর্থাৎ যেদিন আপনার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আপনার উপর থেকে পর্দা ইসলাম 70% উঠায় নেয়। বুড়া মানুষের এত পর্দার গুরুত্ব নাই, কিন্তু জোয়ান কালে যখন তুমি টনক টনক করবা, টন টনাটন, ওই সময় তোমার পর্দার গুরুত্ব ইসলাম 100% করে দিয়েছে, তোমাকে পর্দা করতেই হবে।
যখন ফর্দার দরকার তখন পরে বিড়ি, টাইট ফিটিং বুকরা, মোহলাগা কতলা, আলগা তারা। যখন ফর্দার দরকার নাই তখন কে বিড়ি লাগা, হাত মোজা, বাবা মোজা, সব দুনিয়াতে সিস্টেম উল্টা। আমার বাবারা ভাইয়েরা, বেশিরভাগ মহিলাদের কবরে আযাব হবে তিনটা কারণে। এক নাম্বার হইল বেপরদার কারণে কবরে আযাব হবে। দুই নাম্বার হলো মহিলারা দেখবেন একটু 19-20 হলে তার স্বামীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, আল্লাহ কয় তোর নামাজ রোজা সব বাদ। তিন নাম্বার কারণ হইল স্বামীর বিনা পারমিশনে কোথাও যাওয়া যাবে না, অল্পতে সন্তুষ্ট থেকো। তোমার স্বামী যা এনে দিবে তুমি বলবে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এতটুকু মঞ্জুর করেছো, আল্লাহ দোয়া করি আমার স্বামীকে আল্লাহ তুমি আরো তৌফিক দান করো। আমার ভাইয়েরা, হযরত গাউসুল আজম গাউসে পাক বরফির আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী আম্মা জননী কোরআন তেলাওয়াত করতেছে, সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেছে, কোরআন তেলাওয়াত করতেছে, কোরআন তেলাওয়াত করতেছে। ওই সময় আমার গাউসুল আজম গাউসে পাক মায়ের গর্ভে থাকিয়া মা কোরআন পড়ে, সন্তান মায়ের গর্ভে থাকিয়া শুনিয়া শুনিয়া কোরআন মুখস্থ করে। এক পারা নয়, দুই পারা নয়, মায়ের গর্ভে থাইকা 17 পারা কোরআনের হাফেজ হইয়া বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে। এক পারা নয়, দুই পারা নয়, 17 পারা। ছোট বাচ্চা মানুষ মা ডাক দিয়া কয়, মোবাইল দিয়ে গেছে না, মা ডাক দিয়া কয় ও আমার স্বামী আব্দুল কাদেরকে তো মাদ্রাসায় লেখাপড়া করানোর দরকার। কয় ঠিক আছে দাও, মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। মাদ্রাসায় নিয়ে যাওয়ার পর আবু সালেহ মুসা জঙ্গি মাদ্রাসার ওই মসজিদের ইমামকে মৌলবীকে ডাইকে না বলে, ও মৌলবী সাহেব, আগের কালে মানুষ মৌলবী ডাকতো, মুন্সি ডাকতো, অনেক হুজুর। বাবা রে বাবা, হুজুর বলে বেড়ার তো ভাষা বললে রাখা করে, বাপরে বাবা, আমার তো হুজুর হুজুর তো কেউ নয়, হুজুর নবী রাহমাতাল লিল আলামিনকে বলা হয় হুজুর পাক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর মানে জেনে তেরে কয় হুজুর কইলে বেড়া হুশি ঠেলায়। আরে বাপরে বাবা, আমারে হুজুর বলেছে। আল্লামা কোন মানুষকে বলা যায় না আল্লামা। ও বাবা রে বাবা, মৌলবীর নামের আগে কয় আল্লামা। আরে বাপ রে বাবা, আল্লামা তুই হইলি কেমনে? শুধু তাই নয়, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মা ডাক দিয়ে কয়, স্বামী গো, মসজিদে গেছেন, মোল্লার কাছে গেছেন, মুন্সির কাছে গেছি। কি কইছে? কয় মুন্সিরে বলছি আমার ছেলেটারে যেন সুন্দর ভাবে আরবি পড়ায়। এবার মুন্সি তো বড় হসি, অত বড় আল্লাহর ওলির ফুলারে আমি লেখাপড়া করাবো, আমি কত ভাগ্যবান। মনে রসিলে কয়, বাবা আপনি বসেন, ছোট মানুষ, আমার কাছে বসে বসে পড়বেন। তখন গাছে পাকের বয়স মাত্র 5 বছর, 5 বছর বয়স। এবার মৌলবী কয়, মোল্লা কয় আপনি পড়েন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বড় বেশা হুজুরে কয়, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মোল্লা তো মাথা লয়ে আছে, কয় কি? আমি কই আউযু বিল্লাহি পড়ে বিসমিল্লাহ। আচ্ছা বুঝি, মুসলমানের বুঝ যখন বাবা মা পড়ে শূন্য শূন্য মস্ত বেড়েছে, বাচ্চারা ব্রেন তো ভালো থাকে। তো এবার মৌলবী কয়, বুঝছি, কি করে দেবো? কোরআন শরীফ টান দিয়ে বললাম, ভাই আপনি পড়েন তো আমার সাথে। মৌলবী চেক করে, দেখে কি পড়ে? পড়েন, আলিফ লাম মিম। মোল্লা কয় আপনি পড়েন। এবার গাউসে পাক কয়, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল
বিশ্বাস হুজুরে ফরাদিক কে মোল্লা কয় কি আমি বললাম আলিফ লাম মিম মেদি কয় জালিকাল কিতাবু টান মারছে না কয় না বুঝি এটাও তো কোরআন শরীফের প্রথম উল্লেখজন পাওয়া যায় দাদা পারবে আচ্ছা দেখি তো আরেকটু চেক করি কয় কি চেক করবো আবার কয় ইয়াসিন পড়াবো কাসবা করে ওয়াল কুরআনিল হাকীম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিল মুস্তাকিম তানজিলাল আযীমির রাহিম মৌলবী তো মাথা নষ্ট হয়ে যাবে কিরে বাবা তোর যে হাত দিকে ভরে আমি কই প্রথম লাইন যদি করে দ্বিতীয় লাইন মৌলবী সাহেব হুজুর কয় ও মৌলবী সাহেব আপনি তো পড়াইতে জানেন না তাহলে আমি পড়বো কি করে আসো ভাই কই বেটা কস কি আমি পড়াইতে জানি না মানে আপনি পড়াইতে জানলেন কই আপনি যা বলেন পড়ার লাইন তো আমি পড়ি আপনি আমার কি পড়াইবেন মৌলবীর তো মাথা নষ্ট হয়েছে কয় কি বাচ্চা যেখান থেকে পড়ি আমি প্রথম লাইন কইলে হ্যাঁ দ্বিতীয় লাইন কয়ে না ঘটনা কি কয় না এই বাচ্চারা আমার দ্বারাতে পড়ানো সম্ভব না লয়া সুরছে আবু সালে মুসা জঙ্গির দরবারে যায় কয় হুজুর আমি তো আইছি আপনার দরবারে হুজুর কারে কইছে আল্লাহর নবীর ওয়ারিস গণ যারা রাসূলুল আম্বিয়া কাকে বলা হয় মৌলবী তোমারে আল্লাহর ওলি যারা তাদেরকে বলা হয় রাসূলুল আম্বিয়া রাসূলের ওয়ারিস যাদের দ্বারা আমরা কালিমার দাওয়াত পেয়ে মুসলমান হয়েছি তারা হলো রাসূলের ওয়ারিস আর মানুষ ফিকতে মারে লাও তুমি রাসূলের ওয়ারিস এবার আমার ভাইরাম মোল্লা যায় কয় হুজুর আপনার ছেলেরে আমি পড়াইতে পারবো না এবার বলো বিশ্বাস হুজুর কয় আব্বা মৌলবী তো আমারে পড়াইনি তুই জানে না বড় বিশ্বাস হুজুরের আব্বার মিজাজ খারাপ হয়ে কি পুতের বিষয় তার ভাবে জানে না বলছেন মার পেটের থেকে যে পুরার মতো উলু মস্ত করে আয় পড়ছে তো আর জানে না লাঠি নিয়ে দিছে দৌড়াতে হারো কাছে বা কয় আমার আব্বার যে ফাইলে তোমার মাইনে লেখবো এই দৌড়াইতে দৌড়াইতে দৌড়ে পিছের দিকে চা আবার সামনের দিকে দৌড়ে চাইতে বাপে লাঠিলে দৌড়াইতে যায় হারো আবার ফাইলে এলে ধরে মোল্লা বুঝি ফরাইতে না তুই মন ফরই না দৌড়াইতেছে দৌড়তে দৌড়তে যাইয়া সামনে এক কবরস্থান উপায় না দিকে আবার ওই সময় লাভ দেখে কবরস্থান বইটা কয় এই কবরের মানুষ দেখো তোমরা তাকায়া আমার আব্বা লাড়িলে দৌড়াই ফাইলে তো আজকে আমার জন্মের মতো বিদাইব কবরের মানুষ আমারে বাঁচাও কবরের মানুষ আমার বাঁচাও যেই কবরে সাহায্য চাইছে সেন্ট্রাল লইয়া আরে বাপ রে বাবা কবরে লাশ উড়া শুরু করছে আল্লাহু আকবার কবরে লাশ উঠা যখন হারে গেছে গা আবু সালে মুসা জঙ্গির দিককে তো টন করে গেছে গা সর্বনাশ আমার এই ছেলে তো সাধারণ ছেলে না এটা সাধারণ ছেলে না দিক কা আবু সালে কয় আল্লাহু আকবার আমার আল্লাহ তুমি কি নিয়ামত দিয়েছো এদিকে কবরের মানুষ উঠে লিছে কয় বাবা আয় আমার বলে কয় না আব্বা যাইতাম না লাড়ি ফালাই লাড়ি না ফালাইলে আমি যাইতাম না দিছে লাড়ি ফালাই এরপরে সন্তান আদর করে লয়ে আসে অত বড় কেরামতি দিক খেলাইছে পুত্রে মারে আর কেমন আদর করে লয়ে আমার কাছে গেছে গিয়া কয় তোমার এই পুত্র সাধারণ পুত না তো কি হয়েছে কয় এই ঘটনা কয় তুমি এটা তাহলে কারো কাছে কইও না তখন জিগায় আচ্ছা আব্বা তোমার এই মোল্লা যেহান দিকে ফরাইলে এবারে কয়েক লাইন তুমি কো ফরের লাইন ঘটনা নাকি তখন বড় বিশ্বাস বছরে কইতাছে আমার বাবা আপনি শুনেন আমার এমন একজন মা যে মা কোনোদিন পর্দা হেলাপ করে নাই যে মা কোনোদিন এক ওয়াক্ত নামাজ কায়দা করে নাই আমার আম্মা নামাজ পড়ে পড়ে যখন আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম আমার মা কোরআন তেলাওয়াত করতো আমার আল্লাহ আমাকে শক্তি দান করেছে আমার মা কোরআন তেলাওয়াত করতো দুনিয়ায় বসে আর আমি আমার মায়ের পেটে থেকে তেলাওয়াত শুনে শুনে মুখস্থ করেছি এক পারা নয় দুই পারা নয় 17 পারা কোরআনের হাফেজ হইয়া মায়ের গর্ভে থেকে আমি দুনিয়ায় এসেছি মোল্লা তো টনক নষ্ট হয়ে গেছে কয় কি
এই বাচ্চা 17 পারা কোরআনের হাফেজ, আর আমি বলে আলিফ লাম পড়াই, তাহলে হবে কি? শুধু তাই না রে বাবা, পাগল কান্দিস না আর গাছ তলায়, কান্দিস না আর গাছ তলায়, গাউসে পাকের নামে জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। গাউসে পাক এসেন যিনি, আল্লাহ আর বন্ধু তিনি। চোরকে বাবা কুতুব বানায়, চোরকে বাবা কুতুব বানায় হাতের ইশারায়। পাগল কান্দিস না আর গাছ তলায়, গাউসে পাকের নামে জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। পাগল কান্দিস না আর গাছ তলায়, গাউসে পাকের নামে জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। গাউসে পাক হয়েছেন যিনি, নবীজির আদরে তিনি। মা ফাতেমার নয়নে মনি, মা ফাতেমার নয়নে মনি, বাগদাদে ঘুমায়। পাগল কান্দিস না আর গাছ তলায়, গাউসে পাকের নামে জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। ওই গাউসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, কত বড় আল্লাহ হয়েছিল রে বাবা। তাদেরকে বলা হয় সফি। আর ওরে টুন্না মারফত আর মুন্না মারফত নিজের সফি দাবি করে। কি আশ্চর্য কারবা, কি আশ্চর্য কারবা। লেখা নাই, পড়া নাই, কিচ্ছু নাই, এর নিজে ছবি হয়ে গেছে। আমার বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বাবা যান একদিন বসা রইল। এমন সময় এক লোক দূর থেকে ভাবতেছে, ঘরে আমার ডাল নাই, ঘরে আমার ডাল নাই, আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় অভাবী। সারাদিন ঘুরে আসলাম, কেউ আমাকে কাজে দিল না, একটা টাকা আমি ইনকাম করতে পারি নাই রাতের বেলায়। এখন সকাল বেলা, ঘরে তো চাল নাই, আমার ছেলে মেয়েগুলো কান্নাকাটি করবে, তাদের খাবার বিবি কোথায় থেকে দেবে? যদি চুরি করতে যায় আর যদি ধরা খায়, বংশের মান সম্মান নষ্ট হবে। এদিক দিয়া পকেটে একটা টাকা নাই, সকালবেলা আমাকে হাত বাজার করতে হবে, এখন আমি কি করব? একথা ভাবতে ভাবতে সুরে কর বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী বাবা জানতো আল্লাহর ওলি, আমি ওনার বাসাতে যদি চুরি করি, উনি ধরা খাইলো আমারে মারতো না, ছেড়ে দিব, ওনার তো মন বড় বালা। এই কথা মনে মনে ভাববা এই সুরা বেলা করতে কি রাত্রেবেলা গিয়া বড় বিশ্বাস হুজুরের ঘরে হামাই গেছে। হামাইয়া ডাইনে যা বামে যা, কোনো কিছু চুরি করার মতো আর কিছু বাইরে। এমন হঠাৎ করে দেয় একটা রেশমি, মাথার একটা পাগড়ি সাদা, খুব দামি কাপড়, খুব চিকন কাপড় বড় বিশ্বাস হুজুর পরতেন। আবার আল্লাহর ওলিরাই তো দামি কাপড় পরবে, ভিক্ষুকের বাচ্চা তুই পরবি? আল্লাহর ওলিরাই তো পারবো। অনেকের দলে কই বিরিয়ানি করে দেওয়া, কি দামি কাপড় পরে, তোমার দলে কেন? তোমার তো দলে কেন? পড়বই তো। আল্লাহর সারাদিন আল্লাহর গোলামি করবো, রাতের আল্লাহর গোলামি করে আর তুই নাক টেনে ঘুমা। আর আমরা শীতের মধ্যে নাক দেওয়া পানি করে 3টা বাজে উঠা ডাকি রহিম রহমান নামে তোমার আল্লাহ, ও আল্লাহ, ও আল্লাহ রহিম রহমান নামে তোমার আল্লাহ, ও আল্লাহ, ও আল্লাহ। আমরা কি রে এই শীতের মধ্যে সবাই ঘুমা, তুই যে আমার ডাহস, আল্লাহ কেড়ে ডাই, তুমি বুঝো না? আল্লাহ কিরে বান্দা কেড়ে ডাহস, ওই আল্লাহ মাহফিল ভাই বলতেছে তেহার কাম 3 লাখ, কই বামু টেহা দেও না, টেহা
আল্লাহ কই বান্দারে চাইছো জাগা মতো চাইছো আমার কাছে যা দেখবে টাকা কেমনে আইতাছে। দেখবেন সকালবেলা একটা কয় আব্বা আমার মেয়ের বিয়া হবে না, দেন না একটা কিছু কয়া যা তোর মেয়ের বিয়া হয়ে যাবো গা যা। আল্লাহ ও রহমান ও বাসিত ও সামানো আইসে আমার কাছে বিয়ার ব্যবস্থা কইরা দাও তুমি। আল্লাহ কয় তুমি কইছো আর দেরি নাই, যাও সীমানা দিছো, সীমানার ভিতরে তার বিবাহ ব্যবস্থা আমি আল্লাহ কইরা দিতাছি। বিয়া হয়ে গেছে গা, বেড়া দেখবেন তোরা এক বাজানো ধরেন দিয়া গেলাম গা 50,000। তুই সারাদিনে ভিক্ষা কইরা তুলতে তুলতে সারাদিনে ভাইবি 1,000 আর 20 সবে এক ফু দিয়া লাইছে 50,000। তোর মন জ্বলে কেন? জ্বলে কেন? তুমি করো না আমল। হ্যাঁ, আমরা যদি কই মুর্শিদ বরস মনে গো লোনা রে বানাইছো কাঞ্চা সোনা, মুর্শিদের নাম জপন করলে বাবের গুনাহ থাকবে না, রে বানাইছো কাঞ্চা সোনা। ভিক্ষুকের গোষ্ঠী কত বড় সিরিকি কথা, এ মসজিদ লেবা করেছে, আল্লাহরে ডাকে না। আমরা করি শিরিক, তুই করো সওয়াব। শিরক করলেও আমরা ডাক দিলে আল্লাহ কয় আমার লোকে যার বন্ধুত্ব হে দে আমার বন্ধুর নামের দোহাই দে সারাদিন, যারে যা বান্দা যা আমার বন্ধুর উসিলায় আমি আল্লাহ তোর মনের বাসনা পুরা করছি। মুর্শিদ কাউকে পেলে যাবে না, চিনো যারে ধরো তারে নইলে পথ পাবে না, আপন পীর ভক্তকে ফেলে যাবে না। আমি চিনছি বাইকনারে ডাকুন কি আলাদা চিনছি আলাদা, আমি কি জামাতে ডাকলে কামাবো? যে যাকে চিনবে তাকেই তুমি ডাকবে। আমি যারে দেখি নাই তারে ডাকলে কি লাভ হইব কোন? দেখছি যারে ডাকবেন তারে। নবীজিরে দুনিয়াতে থাকতে যদি না দেখেন, কবরে গেলে দেখলেও তো চিনতেন না, চিনবেন? একথাটা বাবা দেওয়ান বাগি কইছে, নবীকে দুনিয়াতে থাকলে যদি না দেখো তুমি কানা, কবরে গেলে নবীরে দেখলেও তো চিন্তা না, তাহলে তো নবী দেখার ব্যবস্থা হইতো না। বাহিতে আমরা বিশ্বাসী না, নগদ কেন রাসূল দেখা দিবে না? সারাদিন বিজ্ঞান করবি, মানুষের কি বলতে যাবি? তুই নবীরে দেখতে পারবি? জীবনে কেউ একদিন হাওয়ায় দেখলো না, আরেকদিন হাওয়াইলে হের জ্বলে। এই সুরার হুদাইতে যার টাকা আমার নষ্ট করাইছে পুলিশ দিয়া। সময় গেছে রে, করলি আর করলি অক্ষর 32 নম্বর গাল্লা 34 নম্বর বানাইছে বাইকা। এই দিন কথা আমি বলতাম, এই দিন না আরো দিন আছে, এই দিন ডেকে নেবে তোমাকে সেই দিনের কাছে। সূরার হুদাইতে আমার জেল হারাইতেছ, মনে রাখিস একদিন আমারও আসবে। না ভাবের প্রতি লটাক করতেছ না, তারপরে দেখবে 14 গোষ্ঠী এমন জায়গাতে তোমার বাইরে এবার ভোট পাইতি না। আয়নাগর কি বানাইছে? কত বড় আয়নাগর আমরা বানাবো? যে অত্যাচার মানুষকে 16 বছর, যে অত্যাচার মানুষকে 16 বছর করছে বাংলার মানুষ, এই অত্যাচারের কথা বলবে না। আগের দিন ভোট দেওয়া, আগে সুরার হতে আগের দিনই ভোট। ইলেকশনের দিন গেলে আমার বড় দাদার ভোট দেওয়া হয়েছে, সাংবাদিকরা দেখা আয় হায় হায় রে, দাদা মনে গেছে 30 বছর আগে। দাদা মানে দাদারে কত আদর করছি, দাদার আমি মজুর পানি নিয়ে দিছি, দাদারে আমি চা খাওয়াইছি, দাদারে কত নতুন দেয়া দিছি। দাদা আজকে কেন্দ্র বিদ্যায় ভোটটা দিয়ে গেল, দাদা মানে দিকে গেল না। কেমন ডাহাইতা কাম দেখেন, 30 বছর আগে মরে গেছে গা, এবার ভোটও চালাইছে। আল্লাহ করে 32 নম্বরে বাইঙ্গা 34 বানাইছে একবারে। অত্যাচার করা ভালো নয়, ক্ষমতার অপব্যবহার করো না, মানুষকে ভালোবাসতে শিখো।
জনগণের পাশে দাঁড়ান। আফসোস, আরে বাপরে বাপ, হাদিসে ভাই কথাই বুঝেন না, কথা বলে পুলিশে ধরে লেছে বাবা। আর ধরে নিব কি আয় তো নেগো। নিছো? আরে বেটা লাখ লাখ টাকা আমার নষ্ট করছে, লাখ লাখ টাকা। আরেক বান্দির মধ্যে বাবা ট্যাবলেট ফেলাইছে, বান্দির বউ দণ্ডা দেশ না বিদেশ, যা বিদেশ। আমি বাচ্চা গেলে মজুরের বাচ্চা, তোর আমি কতের ভিখারি বানাবো। মনে রাখিস আমার আল্লাহ ঘোড়ার গাছ কাটে না। 3 বাবা বলে ফালাইয়া আমার 3 লাখ টাকা নাই, জেল আছে 29 দিন মিয়া, কি শীতের দিন জেল মিয়া। বোবার বাচ্চা, আতরের বাচ্চা লোলা, এক তো সংসারে প্রদীপ জ্বলবে না যদি আমি বেঁচে থাকি। তোর বংশে তোর ঘরে বাতি জ্বালানোর লোক থাকবে না ইনশাআল্লাহ যদি আমি আল্লাহর গোলামি করে থাকি, যদি রাসূলকে যদি আমি ভালোবেসে থাকি। আমি গুনাহগারের হাত, বাংলার এমন কোনো ওলি নাই যে ওলির দরবারে আমি গুনাহগারের হাতটা লাগে নাই। আর আমার এই হাতে তুই টিবান্নার বাচ্চা, আমার তুই আইন কাম লাগাইছস। আল্লাহ কি ঘোড়ার গাছ কাটে? আমার জীবনে কোনোদিন মানুষের ক্ষতি করো না। সৃষ্টিকে ভালোবাসো, মনে রাখবে মরে যাবে। ক্ষমতা পাইলে ক্ষমতার অপব্যবহার করো না। ক্ষমতা পাইলে ক্ষমতার অপব্যবহার করো না। মানুষকে ক্ষমা করতে শিখো, মানুষকে ভালোবাসতে শিখো। মানুষের বিপদে চাপায়া বড় বাঁচানোর জন্য একটা মানুষ বিপদে বললে তারে যাতে আরো বিপদে ভালায় না। অভাব অনটন তোমার যাবে না, তুমি মানুষের ক্ষতি করবা। আমার সেদিনের কথা মনে হয় এখনো। আমার জেল গেটে যায়, আমার বাচ্চাগুলো চুপ দিয়ে জোর জোর করে বাড়ি ছাড়ছে। কি করেছিলাম? ডাকাতি করেছিলাম, চুরি করেছিলাম, কাউকে একটা থাপ্পড় দিয়েছিলাম। মানুষ তো রাজনীতি করবেই, মানুষ তো রাজনীতি করবেই। মাজারের টাকা হওয়ার জন্য আমাকে জেল হারায় এই 3 বাবা বলি দিয়া। আল্লাহ প্রত্যেকটার বিচার অক্ষরে অক্ষরে করছে, আমি বসে বসে দেখতেছি। ইডারের মধ্যে লাখ লাখ দেয়া জমা দেয় মায়, ইডারের মধ্যে ভাব নাই, হাত নাই, ইডারের মধ্যে অভাব, সংসার থেকে অভাব যায় না। আর আমি গোস্ত মাংস দামি মাছ দিয়ে আমার ছেলে মেয়েকে আমি লালন পালন করছি, খাওয়াচ্ছি, আমি ভালো আছি। রাজনীতি কে করে না জগতে? প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দলকে সাপোর্ট করে। তাই বলে তাকে মিথ্যা মামলা দিয়া বারে বার তাকে হয়রানি করতে হবে, এই শিক্ষা তো রাজনীতির শিক্ষা নয়। থাক বাসা বোসা বাইঙ্গা বুস্তা লাত্তি হায়া তোর তাপরা হমেনে তোর কপালে বাসার কোনো মত নাই, বাসার কোনো ব্যবস্থা নাই। মানুষের অত্যাচার মানুষ করো না। ক্ষমতা পাইলে মানুষকে ক্ষমতার বিনিময়ে ভালোবাসো। ক্ষমতা পাইলে মানুষকে কারে কেমনে লাগাইবা, কারে কেমনে বিপদে ভালাইবা, এই চিন্তা তুমি করো। এটা তো মানুষের কাজ হতে পারে না। কত বড় বড় বোয়াল মাছ দেশ চাইরা বলাইতে চাই, পুঁটি মাছের সরসরি সরসরি একবার বর্তমানে ফেরত গেলে দেখবা। আমি প্রায় সময় বলতাম এমনও দিন আসবে তোরা আবেদের দিলে মুখ দিয়া। আমরা তো বাজারে বলি বিএনপি করি, জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি আমি, চিল্লায় কইছি জেল হাঁটলে হাঁটছি, কিন্তু মোহের দিকে বিএনপির নাম ছাড়ছি না। তোরা এমন একটা দিন আইব আবেদের দিন, আবের আগে তুই নাই। অত্যাচার করেছো, কাল্লা 32 বাইকা 34 বানাইছে, একবারে শেষ। আর কোন স্মৃতি নেই বাংলাদেশও, নাম নিশানা থাকবে না, নাম নিশানা থাকবে না দেশের ভিতরে। অযথা শত শত মামলা, শত শত মায়ের বুক খালি করা হয়েছে, শত শত বাচ্চাদেরকে ইতিম করা হয়েছে। ইলিয়াস আলীরে কেমনে মারছে জানেন? ইলিয়াস আলীর হাত পাও ভাঙছে, পাথর দিছে, পাথর দিয়া তার একবারে জীবিত মানুষের নিয়ে সাগর ছেড়ে দিছে। তার অপরাধ কি? সে বিএনপি করে, এটাই তার অপরাধ। সিলেটের নেতা ইলিয়াস আলী, তার অপরাধ কি? সে বিএনপি করে। এ কারণে তার হাত পা বাধ্যা সাগরে নিয়ে ছেড়ে দিছে। বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে বাবা,
সে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি, তাকে দইরা নিয়ে রেবে নিচে, এই জিনিসে আর বিরোধ আর দিল না। এরকম ভাবে একজন দুইজন নয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির লিখিত 5,000 নেতাকে এই 16 বছরে তারা একবারে নাই করে লাইছে। আর আমাদের লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে হাজার হাজার মিথ্যা গায়েবী মামলার কোন এজাহারই নেই। এক যে সোনার বাচ্চা দেখতেছি নিচ্ছে এর ব্যাখ্যাটা নাও আগুন লাগাইছে, আমরা জানি না এটা আসলে আমরা এক নম্বর। অথচ আমাদের দল নির্বাচনে গেছে না, আমরা ইলেকশনে গেছি না, বিএনপি নির্বাচনে গেছে না, বাড়ি ঘুমাই নিয়েছি, শহর বলা উনি নাও বলে আগুন লাগিয়ে ঘুরে লেছি, তারা আসামি আমি বাসার চেয়ারম্যান ওই হারুন আপনার কয়েকজন আসামি আরে অন্ত দর করে লেগে গেছি ফার্মেসি তুই বল কোনো ব্যবস্থা নাই, আগুন লাগিয়ে ঘুরে লেছি নাও। আরে বাচ্চারের বাচ্চা 3টা চোর দিন তোর গান বেড়ায়, আপনি যদি বাচ্চা দিই তোর 3টা চোর দিয়া আমার রাজনীতি শেষ, এটা আমার প্রতিজ্ঞা। হ্যাঁ নাও হ্যাঁ আগুন লাগায় আমরা আসামি, কই বউ কই জি কই ছেলে কই মেয়ে কারো খবর নাই। গরুর নির্বাচনে ভোট দিব আমি 7 দিন আগে আমার বাড়ি ছেড়ে দেওয়া লাগে। পুলিশ বিশ্রাম আমার ভাই আমার কয় যারা আমার যায় বাইরে তুই জেলে আসো ভালো আসো, আমরা তো বাইর ভালো হইতে না, পুলিশে দৌড়ে নেয় একজন গান গুনে ভালো। কিরে এদেশে কি মানুষ আর রাজনীতি করে না? এই কি রাজনীতি? আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দেবো, তোর সমস্যা কি? 17 বছর ধরে নেতার জেল বাপের চেয়ার হয়ে দেখছেন এমন ইতিহাস বাবা। 3 মাস গর্ভে মায়ের গর্ভে সন্তান, বাবারে করে পুলিশ নিয়ে গেছে, মেয়েটার বয়স 17 বছর, বাবারে একটা নজরে দেখতে পারে না, আয়না ঘরের ভিতরে বন্দি করে রাখছে, বাবা আছে কি নাই খবরই পায় না। এখন যখন পতন হয়েছে আয়না ঘরের দরজা ভাঙা বাবারে পাইছে, মেয়েটা একটা চিৎকার দিয়ে আব্বা গো বই লাগিয়া ধরছে, মা বলছে এটা তোর বাবা। মা কইছে দি কেন চিন্তা জীবন তো দেখছই না। এই কি রাজনীতি? এই কি রাজনীতি? স্বাধীনতা তোর বাপ আনছি, শেখ মুজিব কে দেশটা স্বাধীন করছিল? 30 লাখ মা বোনদের জীবনের বিনিময়ে, ইজ্জতের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। শেখ মুজিবের বাড়ির একটা লোক মরতেন না, কত বড় রাস্তাঘাট একটা লোক মারা গেছে না, ইতিহাসই নেই। বঙ্গ মানে শেখ মুজিবের পরিবারের একটা লোক মারা গেছে না, এর নামে সারা বাংলাদেশ যেমন যাইবা এর নাম। আর তার চুপ করবা, টেলিভিশন বললে হের নাম, এয়ারপোর্টে গেলে হের নাম, হাসপাতালে গেলে হের নাম। আর কি রে দেশটা তোমার হেরার ফ্যামিলির কাছে সারা বাংলাদেশ। অবস্থানে গেলে হের নাম, অথচ জিয়া আছে না আপনার আন্তর্জাতিক কমান্ডার। এইভাবে অত্যাচার মানুষদেরকে করেছে। আজকে তার প্রতিফলন কমান্ডা বালা বাইকে গেছে গা, আর নাহলে গাদ্দা ফিরে জীবন লাগতে আমারছি। এই শেহের বিনিরও বাংলার মানুষ লাগতে আমার কাপড় হইলে নিলে, আর যদি 10টা মিনিট সময় পাইতো বলাবার যে দূর দিছি, যদি এই হেলিকপ্টার দিয়ে ওরা না দিত আর বঙ্গভবনিকা ঢুকতালে হেলিকপ্টার সহ করে নিলে যে দূর দিছি লাখ লাখ মানুষ। আর 10টা মিনিট যদি সময় পাইলা বলা বাইতে একবারে গাদ্দাবির মতো লাগতে জায়গা মেলে নিলে। অত্যাচার করো না, অত্যাচার করা ভালো নয়, অত্যাচার করো না, অত্যাচার করা ভালো না। মানুষদেরকে ক্ষমতা পাইলেও ভালোবাসো, তবেই তো তুমি মানুষ। কি কমু জেল গেটে আমি গেছি, গেটে আমার মেয়েটা কান্দে, না পারি দরদাম সামনে শিখ নেবে হাতে ধরুন যা, না পারি দরদাম হাতের মধ্যে 2টা কমলা নিয়ে আছে, জেলের ভিতরে বাইরেছে বক্তব্য সবাই যা দেখতো আমার যায় বাজার কি দিয়ে যাবো, কি দিবি দেখ তোরা কি কমু, যে যেটা আবার দিতেছে। আর তো জেলার ভিতরে তো আর যাইতে না, আমার জেলার কয় আপনি গেটে কয় থাকেন, যে লোক আপনার আয়ে কতক্ষণ বড় বড় মানুষ আমরা ডাকি আর কত চেয়ার দিচ্ছে আপনি এখানে বয়ে দিচ্ছি। সবাই জেলের ভিতরে গেছে আমার চুল তো বড় বড় গাড়ি চুল দিতে গেছিলা, আমার একটা শালা আছে আমার অনেকটা আমার ছোট শালাটা হে গে জেলারে কইছে আমার দুলাভাই গুলাম মানে পিসাব মানুষ চুল মনে গুলাম ধরে না, তো জেলারা বা যেটা ডাক্তার ছাড়া যেটা চুল কাটায় এরা ডাক্তার যে একটা এই ওজোর গেলাম চুল মনে গুলাম ধরিস না। আর যে বাদ পাটি আমার ধরাইছে এটি গিয়ে আমার দেখতো যা গিয়ে আমার চুল দিয়ে আসিনি, আমার চুল দিকে আসছিনি কি বুঝি বাজারে বই বা চাষটা লোক চুল দিতে কেটে লাগবো। হ্যাঁ তোর আমি জেলেতে বাইরে আছি আমার দৌড়ে আয় দেখে আমার চুল দিয়ে আসিনি, চুল দিকে আসছে না, আমি চুল ধরো দিলি গেলা
সবের চুল কি ধরবো নাকি? সবের চুল জেলখানার ভিতরে ধরে? আরে কি দরদি জেলখানার কি আমার দেখে দেখে তো না, আমি বুঝি আমি কি অবস্থায় আছি। সেদিন আমার বড় কষ্ট লাগছিল, দেখ আমার 2টা কমল আমি হাতে করে নিয়ে আইছি, আমার বাচ্চাটা কাঁদতেছে, আমি যে হাত দিয়ে বাচ্চাটা হাতে দিব কমল আমি পারি না, আমার পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক আমি, কিন্তু জেলখানা ভিত্তি গেলে তো 2টার মালিক না আমি। অপরাধ কি? আমি বিএনপি করি। অপরাধরা কি? বিএনপি করি। চোরার বাচ্চা লোক না, চোরার বুদ্ধি বাচ্চা লোক দেখিস তোর অবস্থা কি করি। চ্যালেঞ্জ প্রত্যেকটা শীতের দিন বেলা কি শীত, অপরাধ কি? বিএনপি করি। আমার মেয়ে জেলগিরে দাঁড়ায় কাঁদতেছে, আমি কমলটা হাতে দিব ক্যাপাসিটি আমার নাই, আমি দিতে পারি নাই, আমার চুপতে পানি পড়তেছে, আমি আস্তে করে বাচ্চাগুলো জেলের সামনে মানে সিংহের সামনে রাখি আমি গেছি। এই কি তোর অপরাধ? মানুষ রাজনীতি করবে, আর তোর বিরোধী দল না থাকলে তুই রাজনীতি করবে কাম লোকে না? তোর বিরোধী দল না থাকলে রাজনীতি করবে কাম লোকে? অযথা কত আলেমদেরকে এই বেড়ির ছবি দিয়া, যে একটা বুট্টা আলেম আছে না, চিনো নি তোমরা? রফিকুল্লাহ ছিল না? রফিকুল্লাহ সে ভালো তোর আলেম, কমি করো না আলেম, এরে দইরা নিয়ে এক বেড়ির লোকে ছবি উঠাইছে, উঠাইয়া দিছে মিডিয়াতে চাই রাখো, এবার বেড়ির লোক আকাম করে কেমনে আইতো না কেমনি কর। মামুনুল হক তার বউলে এবারে কাছে আসবে গিয়াছে বোর্ডিং এ, মানে কি কয় এটা আবাসিক হোটেলে থাকতো, হ্যাঁ নিকে তোমার কাবিন নামা তো, আচ্ছা বউ বেটা বিয়া করছে, বেটার বিবাহ হয়তো বউ লেগে গেছে, এটা কাবিন নামা দিত, বেটার কি অপমানটা করবো? আর জেল তো হারাইছি ওই। এবারে জুনাইদ আল হাবিবের অযথা ধরে নিয়ে লোক নিয়ে বেটার রিমান্ড, বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেমদেরকে ধরে নিয়ে অযথা জেলে হাজতে রেখেছো। আল্লাহ কি ঘোড়ার গাছ কাটে? আজকে কোথায় তোমাদের ক্ষমতা? চশমাদের কখনো কখনো চশমা বাইরে নেব, সারা জীবন দিছি সহ চূড়ার বুধ কখনো চশমা রাখ, কপাল কপাল ভাই গেলে তোমাদের। আমার ভাইয়েরা, যতদিন বেঁচে থাকবেন মানুষকে ভালোবাসবেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না, কাউকে ঘৃণা করবেন না, কারো উপরে প্রচারিং করবেন না। মনে রাখবেন আপনি মুসলমান, আপনি ইমানদারের ঘরের ইমানদার। কবরে যাওয়ার পরে আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, আপনাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, নবীজির সামনে দাঁড়াতে হবে। অতএব ক্ষমতার অপব্যবহার করো না, কবরে যেতে হবে বাবারে মনে রাখিও, মানুষ হিসাবে মানুষকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। এটাই তো মানুষ, মানুষ মানুষকে ভালোবাসো। মাইকটা সাবধানে না, সোনার মতো পুলিশ পাঠাইছে, পুলিশ আবার এই 10,000 টাকা দাবি মারায়, কতটা অত্যাচার বেড়া, কতটা টাকা নষ্ট করছে আমার। মাইক সারছি পুলিশ হয় না হারা পারে, মাইক বন্ধ করে। আমি কাছে রাখেন আইসিন ভালো ডাক্তার নিয়ে ঘরের ভিতরে টিয়া করলাম, চালাইছি 10,000, এমনি গেছে কতটি টাকা যেন আমার এমনি এমনি নষ্ট করছে। তবে আমিও ঘাবড়া কম না, 16টা বছর কন্টেস্ট দিয়া মাইক মাইক পারছে না কোনো রকম সামনে আমার 100 লেগা হেরা বন্ধ করতো, আমি যদি বন্ধ না করছি। ফকিরে ঠিক হয়ে আমি দেখাইছি, বেহায়ের মধ্যে দিনে বলছেন আমি ওই ফকিরে দেখাইছি। 16 বছর সারা এলাকার দিন নাই কইরা প্রত্যেক সপ্তাহ মাইক চালাইছে, মিছা কথা। পুলিশ পাঠাইছে, পাবলিক পাঠাইছে, টুন্নার ভূত মুন্নার ভূত নেতাগিরি করছে। হ্যাঁ আমি বন্ধ করছি না, আমার কাম আমি ঠিক চালাই গেছি। হ্যাঁ ওই ট্রান্সমিটারের লাইট বিলারা কত কি ক্ষমতার অপব্যবহার করো না। যদি ফকিরে আমার কাছে একটু দুর্বল থাকতো আমার মনে হয় শুধুমাত্র একটা ভরসা রেখেছে আল্লাহ, রাষ্ট্রীয় প্রোডাকশন আমার নাই। এই আস্তানাতে বয়ে বেড়াতে কাঁদতাম, আল্লাহ আমার রাষ্ট্রীয় প্রোডাকশন নাই, রাষ্ট্রের কোন সহযোগিতা আমি পাবো না। আল্লাহ রে বংশের সহযোগিতা আমি ঠিকভাবে পাবো না। আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। প্রায় সময় রাতের বেলা 2টা 2:30 বাজে নাসিরুদ্দিন সাহেবের দরবারে গেছি, আমরা মাঝে গিয়ে বলছি বাবা বলতে দি
আমি তো তোমার গোলামি করি, মনে চাইলে বাসায় রাখবো। এই দুইটা জায়গাতে কইছি, আল্লাহর কাছে কইছি, এবারের কাছে কইছি। আর মধ্যে মধ্যে বিশ্বাসের দ্বারা বললে কইতাম বাবা হইছে, তুই দল খরচ করে বিএনপি খরচ করে আওয়ামী লীগ করবে, আমার তো আওয়ামী লীগ করবে। আমি কই না, আওয়ামী লীগ করতাম না। ও সারা বিশ্ব আওয়ামী লীগ করে, কেমন তোদের আমি আওয়ামী লীগ করতাম না, করছিও তো না, করছিও না। আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধর, আসতেছে তোর দিন, আসতেছে তোর দিন, আসতেছে তোর দিন। ধৈর্য ধরছি, এনাল গাছ ফল ধরতেছি, ওর উপরে বললা থাকবো, এবারে যাইতে ধরে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ মাখন বল খাইতে কি মন জানলে আগে আমি আইতাম না, দয়াল রে মাখন বল দেখতে ভালো, উপর লাল তার ভিতর কালো, আমি আগে জানতাম না। আমি না বুঝিয়া ফল খাইয়া, না বুঝিয়া ফল খাইয়া বিশ্বের জ্বালায় বাসি না, জানলে আগে আমি বলে আইতাম না। আসা যাওয়া কি যন্ত্রণা রে, আসা যাওয়া কি যন্ত্রণা, জানলে বলে আমি আর আইতাম না। এটা মনে করছি এটা ভাবন পর সারা জীবন আমার বাপের দেশটা 2040 সাল পর্যন্ত থাকবো না, 40 সাল বাপের দেশটা লিখে ফেলেছি, রেজিস্টার করে ফেলেছি। আর আমরা বাদেম্মা বুদেম্মা সব আমরা সব আইছি পাকিস্তানের থেকে ফুটকি থেকে আঙুল ধরে আমরা বাংলাদেশ পাইছিলাম, এর বাপের দেশটা হয়েছে গিয়া 2040 সাল পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ মাইরা হইলো ক্ষমতা থাকবো। আব্দুল কাদের হ্যাঁ, কাওয়ার করে কাওয়ার তো খেলা হবে। কোথায় গেলা তুমি? খেলতে তো আমরা চাই, প্লেয়ার তো আর পাই না। চশমা কপালো রাস্তা, চশমা কপালো রাত দিন শুনে কপাল টপাল ভাঙ্গা জানে কই যাইব দেখবে নে। আমি তার বেড়া কেমনি কথাগুলো বলি, বাইরে নিয়ে গন্ডগোল হয়। আমি এজেন্ট হয়ে গেছি স্কুলের ভিতরে, কেন্দ্রের ভিতরে। হ্যাঁ রেজায়া আমার সাথে হাতাহাতি, তোর বাপের দেশটা আছি। এই ভোটটা কি জনগণের ভোট? ডাকাতি করো, ডাকাতের বাচ্চা। প্রত্যেকটা ভোটের বিচার অক্ষরে অক্ষরে এই বাংলার মানুষ বাংলাতে করবে। বেয়াদব গুলাকে কেন্দ্রের ভিতর থেকে বের করে দেওয়া। আমার মাথার পিছনে ডাকা দিচ্ছে, আমার মাথা টুপিটা বেড়ে গেছে গা। আমি এই কথাটা কি বললে যাবো গা? সারা বাজার বাড়াই রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গটা তোরা দৌড়ে এনে গাঙ্গ বাড়াইছে। বাপ পাড়ার বাচ্চা দেওয়াস না, কার দলের কি ক্ষমতা অনেক বুঝবি। আমার কত বড় একজন মুফাসসির কোরআন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনাকে রাজাকার বানাইলো, বানাইয়া তিনাকে জেলখানায় ঢুকাইয়া কত অত্যাচার করলো। জেলের ভিতরে থাকার পরে সাইদির একটা সন্তান মারা গেল, বাবাকে দেখতে দেয় না। সাইদি হুজুর জেলখানার ভিতরে কান্দে, তিনাকে বের করার অপরাধ কি কই? এবার রাজাকার ছিল উনি। আর উনি কয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বয়স মাত্র 3 বছর, 3 বছরের সন্তান আমি, 3 বছরের ছেলে সন্তান আমি, 3 বছর বয়সে আমি কি রাজাকারি করবো? চিল্লায় বেড়া কইছে, আরে স্বাধীনতার যুদ্ধ যখন লাগছে তখন আমি দেলোয়ার হোসেন সাইদির বয়স 3 বছর। ভাই হাতামারি তোর কথা, তুই রাজাকার। বেটারা জোর করে রাজাকার বানায়া বেটারা তো জেলখানার ভিতরে রাখিয়া মেডিসিনটা বাইরে রিলিজে 1610টা প্রাণ গুলি করে মারছে। আর কেমন বেহায়ার দল কয় আমরা নাম মিলি, তোরা নাম মিলি বাইর করবো লাভ না। 1610টা মানুষ 3 দিনে মারা লাইছে। কত বড় বেহায়া! এবার ইন্ডিয়া অনক আমরা নাম মিলি গাছ না, তোরা নাম মিলি। শেখ হাসিনা বুর ভারতের আর্মি মারছে। আমার বাবারা ভাইয়েরা, ক্ষমতার অপব্যবহার করো না আলেম ওলামাগণ। যেই পরিমাণ আলেমরা জেলখানার ভিতরে মারা গেছে, কত আলেমদেরকে বাইরায়া ঠ্যাং ভেঙে লাইছে, হাত ভেঙে লাইছে রে বাবা।
কত আলেমদের উপরে অপকর্ম, মিথ্যাচার, মহিলাদেরকে দিয়ে অপকর্ম ছড়াই দিছে, কত আলেমদেরকে নাই করে লাইছে, গুম করে লাইছে, আলেমদেরকে দিয়া জোর কইরা মন্দিরের ভিতরে গীতা পড়াইছে। আইরাও মিলি আফসোস, জয় বাংলা, সুরের বাচ্চা, জয় বাংলা বাকি। তুই মুসলমান, তুই কবি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, এক জয় বাংলা। তুই হিন্দু বেড়া স্লোগান তোর জয় বাইরের অর্থ দিস। আমার বাবারা ভাইয়েরা, আপনি যে দল পারেন করেন, কোন নিষেধ নাই, গণতন্ত্র দেশ, যারে মনে চাই তারে ভোট দিবেন, কিন্তু কেউ কারো উপরে জুলুম অত্যাচার করিল না। মনে রাখতে হবে, তুমি মুসলমান, আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। তুমি মুসলমান, তুমি নবীর উম্মত, তোমাকে একদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। ক্ষমতা পায়া আলেম ওলামার বাইরে ঠ্যাং ভেঙে দাও। এই শাপলা চত্বরে কত আলেমরে মারলো, মায়েরা ট্রাক দা বইরে না লাশ ইন্ডিয়া পাহাড়ের ভিতরে ফালাই দিয়েছে। একটা লোক স্বীকার করলো না, কয় না হেফাজতের কোন আলেম মারা হয়ে গেছে না, অথচ ট্রাক মানুষ মায়েরা রাতের ভিতরে ট্রাক নিয়ে ইন্ডিয়াতে ফালাই দিচ্ছে। ওই ডেড়ায়ের বাচ্চারা ওই ডেড়ায়ের হতে এই লাশগুলোর গুম করছে। বাংলাদেশের মানুষের চাকরি নাই, ইন্ডিয়ার মানুষের চাকরি অভাব নেই। বাংলাদেশে বড় বড় পোস্টে মুসলমানের চাকরি নাই, হিন্দু বেড়া হইল প্রধান। আচ্ছা ধর্মমন্ত্রী হিন্দু বেড়া, আচ্ছা হিন্দু বেড়া হ্যাঁ কি বুঝবো মুসলমান ধর্মে? কি বিহুবের দেশে আমরা বাস করছি? মূর্তির কাহিনী, মন্দিরের কাহিনী, এ ঠাকুরের কাহিনী, হে দেবতার কাহিনী দিয়া ইসলাম ধর্ম বই বইরা লাইছে কত বছর। মুসলমানরা পড়ব এ বই, এরপরে অনেক যারা মুসলমান সব মোল্লারা রাস্তা নেমে গেছে, এ বই মানে না, খবর লে যে বই ছাপাই আনছে ইন্ডিয়ার দিকে, বই বানায় আনছে গিয়া ইন্ডিয়ার দিকে। ধর্ম ধর্ম শিক্ষা ইসলাম, ইসলাম ধর্মের বই বানায় আনছে ইন্ডিয়ার দিকে। আর ইন্ডিয়ার বেলা এ মূর্তির কাহিনী, দেবতার কাহিনী, হ্যাঁ রাম কৃষ্ণ রাধে ইটা রয়ে দিচ্ছে সব মুসলমানদের ধর্মীয় বইয়ে। আর এই আওয়ামী লীগ শুয়োরের দল, এটা সমস্যা কি? এটা বলে সমস্যা কি? কেমন শুয়োরের দল, কেমন শুয়োরের দল এটা? আমার ভাইয়েরা, 90% মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ। এদেশের ভিতরে হিন্দু মুসলমান সবাই ভাই ভাই। জীবনে কোনোদিন আমি দেখি না আমাদের পাশের গ্রামে হিন্দু আছে, কোন হিন্দুদেরকে মুসলমান অত্যাচার করছে। এই আওয়ামী লীগ এরা অত্যাচার কইরা দুষ্পালাই দিছে আমরা গ্রাম। ক্ষমতা হেরা, দেশ শাসন করে হেরা, হিন্দুরা বাড়ি করে আগুন লাগা হেরা লাগাই দিয়েছি বলে আমরা। ইন্টারনেট আসামি হইলাম আমরা, দলের নেতৃবৃন্দরা হইল আগুন করার আসামি। বাটফার কারে মিথ্যা কথা দিয়ে গুলি করে বক্তব্য দিত টিভিতে আয়া, আর মানুষ আসতো প্রধানমন্ত্রী অটলা মিথ্যা কথা কো। আবার কথা চালা বেলাতে বয়া থাকতো, ও কথা কয় না, কইলে গেল হান্দালা পুলিশে ধরে লেছে ঢুকা, আবার পুলিশের ডর দেখা। মানুষের বাক শক্তি কণ্ঠনালীতে এইভাবে তারা চাপ মেরে ধরে রেখেছিল। সত্যটা পর্যন্ত বলতে পারে না এই সোনার বাংলার মানুষ। আল্লাহর মার দুনিয়ার ভাই, আল্লাহ এই জন্য বলছেন, আল্লাহ সাথ দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না। আল্লাহ কি করে? সাথ দেয়, ছেড়ে দেয় না। আমার বাবারা ভাইয়েরা, মানুষ হিসাবে আপনি মানুষদেরকে ভালোবাসবেন। ইসলাম ধর্ম বলেছে যতটুকু অত্যাচার কেউ যদি আপনাকে আঘাত করে, যতটুকু আঘাত করে তুমি তার পাল্টা ততটুকু আঘাত করবা। আর হ্যাঁ বেটা যদি মাফ করে দেলা তাহলে তো মাফ হই। আর যদি বেটা মাফ না দেয়, ইসলামের আইন হইল আপনি আমাকে যতটুকু আঘাত করবেন আমি পাল্টা ততটুকু আঘাত আপনাকে করব। এইটা হইল ইসলামের আইন। তাহলে তুই আমার মাথা টাক্কা দিয়ে আমার টুপি বাড়াই দিছ, পিছন দিয়ে একটা দাপড়া দিছ, আমি তোরে দুইটা দিন। এটা আমার প্রতিজ্ঞা। তোরে দুইটা চোর দিয়া পরে কমে যে আমার রাজনীতি শেষ, আজার থেকে আর রাজনীতি করতাম না, অন থেকে আমি তরিকতের দল আছি। এই কথাটা তো আমি আমার বাবা ভাইদেরকে বোঝাতে পারি না। অনেকে বলে আপনি বিশ্বাস মানুষ হইয়া আপনি দলের রাজনীতি করার দরকার থাকে, আমি কেড়ে করি, এটা তোমরা বলতে না।
কেন যে করি এটা বুঝতে না। আর আমি এমন মানুষ, আমি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। যারা আমার বিরোধিতা করছস, 16 বছর ধরে আন্তর্জাতিক নাকি সারা দেশ লইয়া বিরোধিতা করলাম, 1200 মানুষের সিগনেচার লইয়া আমার বিরুদ্ধে না কাগজ দিয়েছে থানা, আমার হলুদ বন্ধ, পুলিশ আমার বলতে আমি গাইতেছি না, যে দেশ এত সবার আমার অনুষ্ঠান বন্ধ কেমন কেউ আমি কে আমিও সমান ডাক্তার আমার বিরুদ্ধে 1200 সিগনেচার, তাহলে আপনার 10 জন পুলিশ পাঠাই দিবেন। যদি আমার এখানে কোনো অপকর্ম দেখেন, লোকে লোকে বন্ধ, 10 জন পুলিশের যা লাগে খরচ আমার। এটা হলো আপনার দাওয়াত কার্ডটা, আমরা দাওয়াত দিয়ে গেলাম। আসলে কি দাওয়াত কার্ড, দাওয়াত দিছি, 10 মিনিট আপনার দাওয়াত কার্ড, দাওয়াতটা দিয়ে গেলাম, আপনিও যাবেন। পারছে 1200 মোল্লায় হেজু, আমি আল্লাহ হেজু। কত কি করছস আমার লগে, কত কি করছস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে যদি তার মন যদি ভালো থাকে, আল্লাহই তার সহায় থাকে। আর বন্যামি সিটারি বাটপারি করলে তো আল্লাহর গজবের উপর নাজিল হয়, গজব নাজিল হয়। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। নবীজি আমরা গুনাহগার ডাকতেছি, মিলাদে দাঁড়ায়া দিয়ে নো দেখা আপনি পাই যেন দেখিতে আপনাকে, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। মুস্তাফা জানে রহমত বেলা আকু সালাম শমগে মুঝমে হেদায়ত বেলা আকু সালাম। রাসূল হাজুম ইমামুর দুকান অনুদোকান চলওয়ায়ে জানে ও দরুদ বেলা আকু সালাম। মুস্তাফা জানে রহমত বেলা আকু সালাম শমগে মুঝমে হেদায়ত বেলা আকু সালাম। মেরি সনজারি গানা গারিব নওয়াজ ওসমাইনো দিন দিন মিল্লাদুর বেলা আকু সালাম। মুস্তাফা জানে রহমত বেলা আকু সালাম শমগে মুঝমে হেদায়ত
বাবা পরে গানুদ্দিন শাহেন শাহে তরি কত বেলা কুসালাম মুস্তফা জানে রহমত বেলা কুসালাম সমগে মজমে দায়ক বেলা কুসালাম বালালামি কুরনি কাতাবাতু জাবি জামালি আসরাতু জামিউ ইসরানি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যতদিন হায়াত এই পৃথিবীতে দিয়েছে আমরা যেন মানুষকে ভালোবেসে যেতে পারি। মনে রাখবেন, আলেম ওলামাদেরকে আপনি ভালোবাসেন, সে যেই দলের আলেমে হোক, সে তো মুসলমান, সে তো মুসলমান, সে তো আপনার আপনার আমার আমার আপনার নবীর উম্মত। তার সংবিধান পবিত্র কোরআনে কারীম, আমার সংবিধান পবিত্র কোরআনে কারীম। তিনি মৃত্যুর পরে তার 4 তাকবীর জানাজা হবে, আপনার আমার মৃত্যুর পরে 4 তাকবীর জানাজা হইবে। তিনাকে যেই নবী কবরে সাফায়াত করবে, আমাকে সেই নবী কবরে সাফায়াত করবে। হয়তো আকীদাগত ভাবে আমরা দাঁড়ায় নবীজিকে সালাম দেয়, এরা হয়তো বয়া দেয়। আমরা দাঁড়ায় দরুদ পড়ি, এরা হয়তো বয়া বয়া করে। মূলত এর বাইরে তো আর কিছু নয়। এখন নবীর উম্মত এত করে কোনো ভুল নাই, বলেছে কোনো ভুল নাই। অতএব বাবারে, আপনার ভালো লাগে উলি আল্লাহদেরকে আপনি মনোপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, এই বেটার ভালো লাগে না, এই বেটা ভালোবাসেন না, এই বেটার বিষয়। অতএব মানুষ হিসাবে মানুষকে ভালোবাসবেন, দলাদলি কুতাকুতি মারামারি এগুলো করার প্রয়োজন নয়। আলেম হিসাবে আলেমকে ভালোবাসবেন, আপনি তরিকার মানুষ হিসাবে আরেক তরিকার মানুষকে ভালোবাসবেন। তবে বেয়াদবে রাসূল যারা আছে তাদের থেকে দূরে থাকবেন। আপনার আকীদা তো ঠিক রাখতে হইব। বেয়াদবে রাসূল যারা আছে তাদের থেকে দূরে থাকবেন, সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি সহ আপনাদের সবাইকে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখার তৌফিক দান করুন। মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের ক্ষতি করবেন না। দেখেন, ওই দিনের দুনিয়া, 2 দিনের দুনিয়া, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অন্ধকার কবরে শুয়ে যেতে হবে, ঠিক কি না? কে কার ক্ষতি কেন করবেন? কেন মানুষ হয়ে মানুষের ক্ষতি করবেন? তবে ইসলাম ধর্ম বলছে আপনার ক্ষতি যতটুকু করছে আপনি তার ক্ষতি অতটুকুই করবেন, এর বেশি করেন যেত না। বেশি করলে আবার আপনি অপরাধী। আর যদি আপনি মাফ করে দেন তাহলে তো ভালো। মাফ করে দেওয়া মহত্বের লক্ষণ। কিছু কিছু অপরাধ আছে কিন্তু ইচ্ছা করলেও মাফ করানো যায় না। চোখের সামনে থেকে 22 হবে, কেমনে মাফ দিবেন আপনি? কেমনে মাফটা দিবেন কোন? যদি বিনা কারণে যদি আপনার হৃদয়ে কেউ আঘাত করে যে আপনি মাফ করবেন কেমনে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে মানুষের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। সকলে একটু মুক্ত চলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুযনিবিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ, প্রত্যেক সপ্তাহে নেই আল্লাহ, আজকে ওই মুক্তা দেয়াল করবে আল্লাহ। মিলাদ মাহফিলের আয়োজন হইল, আল্লাহর ভিতরে কয়েকবার নবীজির দুরূদ শরীফ আদায় করেছি। আল্লাহ, তোমার আসলে আখিরে জিকির করেছি। আল্লাহ, তোমার মুরব্বিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। আল্লাহ, এর ভিতরে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আল্লাহ মাফ করে দিয়া। যদি মৃত্যুর পরিমাণ ভালো কাজ করে থাকি আল্লাহ
আল্লাহ ওই ভালো কাজ থেকে জড়িয়া করিয়া আল্লাহ হাজার কোটি গুণ বাড়াইয়া আল্লাহ আমাদের আমল নামায় নেক হিসাবে আপনি বসাইয়া দিয়ে আল্লাহ আমাদের দয়াল নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের দিদার আমাদের নসিব করে দিয়ে আল্লাহ কাছে পাকের তরিকার উপরে চলার তৌফিক আমাদের দান করে দেন। মুহাম্মাদি ইসলামকে আল্লাহ গোটা বিশ্বময় পূর্ণভাবে জাগৃত করার তৌফিক আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ। আল্লাহ আগামী রবিবার আল্লাহ মহাপবিত্র বিশ্ব ইসলামী সম্মেলন আল্লাহ জাকের বাদের উদ্যোগে আল্লাহ যে সম্মেলন আত্মীয় দরবার শরীফ হতে যাচ্ছে আল্লাহ আমার ভাইটা আল্লাহ ওই দরবারে যাওয়ার জন্য আল্লাহ নিয়ত করেছে। আল্লাহ আমি নিজে গাড়ি চাই দিলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবানি করিয়া আয় আল্লাহ আগামী রবিবারে বাড়ি থেকে রওনা হবে সহিহ সালামতে আল্লাহ খুশির জমিনে পৌঁছায় দিও আল্লাহ। মহাপবিত্র বিশ্ব শরীফে আল্লাহ হাজিরা দিয়া সোমবারে আবার বাড়িতে সহিহ সালামতে ফিরাইয়া দিও। বিশ্ব লেখা বাবা ফরিদপুরে পাক কদম জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে আল্লাহ সমস্ত বিপদ আপদ হইতে আল্লাহ বাঁচাইয়া আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ সহিহ সালামতে দরবারে পৌঁছাইয়া দিও। জিয়ারত শেষে আবার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ফেব্রুয়ারি মাসের 11 তারিখে আল্লাহ আমার বিয়ার আল্লাহ রেহানুদ্দিন মধু ভাইয়ের বার্ষিক কিন্তু বার্ষিকী মহাপবিত্র রসুল আল্লাহ আমার বড় ছেলে আল্লাহ আমিন বাবার মৃত্যু বার্ষিকী প্রত্যেক বছরের নেই আল্লাহ বছর বড় জাঁকজমক করে করতেছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ মাহমুদ আল্লাহ এই মিলাদ মাহফিলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করিও আল্লাহ। আয় আল্লাহ সমস্ত টাকা করি পয়সা গায়েবী ভাবে ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ। মহাপবিত্র বিশ্ব শরীফ আল্লাহ 15, 16, 17, 18 বিশ্ব জাকের মঞ্জুর বাগদার বাসী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আল্লাহ। গোটা পৃথিবী হইতে আশেখানে জাকের আমরি দান বাড়লের মতো আল্লাহ তোমার ওলির দরবারে ছুটে আসবে আল্লাহ। লক্ষ লক্ষ মানুষ দরবারের ভিতরে একত্রিত হয় আল্লাহ। আল্লাহ জিকিরের দুনিতে জমিন হইতে আকাশ পর্যন্ত পরিচিত হয় আল্লাহ। মহাপবিত্র বিশ্ব শরীফে যারা যোগদান করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে পাগলের মতো ছুটে আসবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আল্লাহ। হিন্দু নয় মুসলমান নয় সব মানুষ লাখে লাখে যাবে পরিবার আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ মহান ওলির ওসিলা করে প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ মাফ কইরা আল্লাহ বিশ্ব নিকাত বাবার দরবার হইতে প্রত্যেককে আবার দরবারিতে বিদায় দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সবি সম্রাট বাবা দেওয়ান বাগের পাক করুণা করে কাজে পৌঁছায় দিও। আয় আল্লাহ সবি সম্রাট বাবা দেওয়ান বাগের সুযোগ্য সন্তান আল্লাহ প্রফেসর ডক্টর কুদরতে হুদা ভাই জানের দীর্ঘ নেকায়াত দান করো আল্লাহ। আমার মেরে মসজিদে কেবলা আজি বুরহানুদ্দিন মাদ্রাসুল আলিমিয়া আয়াতে হুজুর কেবলার দীর্ঘ নেকায়াত দান করো আল্লাহ। আমাদের মান দরবার শরীফে শুয়ে রয়েছে বাবা শাহ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পবিত্র রোজায় আল্লাহ কে মিলাদ মাহফিলের কাছে পৌঁছাইয়া আল্লাহ বাবা শাহ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুদিনকে অনেক মাদর আল্লাহ রব্বুল বাবা শাহজুল ইয়ামানি পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ। শাহপুরান কেবলার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ। শাহজুল বাবার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ। সবুদ্দিন সিস্টেম পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও কেল্লা বাবার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও মোহসেন আউলিয়ার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও সামান শাহ বাবার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও সবুদ্দিন সিস্টেম পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আইদুল্লাহ স্যার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ। গুলি শাহ বাবার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও রাহাতালে শাহ বাবার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ। রাব্বুল আলামিন আসার শাহ বাবার পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ। মালিক ভরসা হযরত মুরমিয়া শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ। আবেদলে শাহ পাক করে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ।
সিরাজুল হক চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহির পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ হাজী হুসাইন চিশতির পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আব্দুর রউফ আল কাদরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ তিলকুরের জমিনে শুয়ে আছে আল্লাহ ওই দরবারে হাতে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শরীফপুরের মাটিতে কাদের শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি শুয়ে আছে কাদের শাহ পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ আমাদের আশেপাশে আল্লাহ গুরনগরের জমিনে 41 শাহ শুয়ে রয়েছে 41 শাহ পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ তানাকান্দির জমিনে সৈয়দ ইসাক শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি শুয়ে আছে ওনার পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ গুসাইপুরের জমিনে মঙ্গল শাহ ফকির শুয়ে আছে আল্লাহ মঙ্গল শাহ পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ আমার নানা নুরুল ইসলাম আয় আল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি নসিংসারের জমিনে শুয়ে রয়েছে আল্লাহ নুরুল ইসলাম রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক কদমে আল্লাহ নসিংসার দরবারে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবানি করিয়া আয় আল্লাহ সুগন্ধের জমিনে আলাম সাবা শুয়ে রয়েছে আলাম সাবা কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ দেওয়ানবাগি হুজুর কেবলা আয় আল্লাহ জন্মস্থান বাড়িতে আয় আল্লাহ তোমার আব্বা আয় আল্লাহ ওনার আব্বা ইসলাম প্রচারককারী ছিলেন আয় আল্লাহ সৈয়দ বংশের মানুষ আল্লাহ ওনার আব্বা কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে আল্লাহ কুতুবগণ আয় আল্লাহ আমাদের ব্রাহ্মণ বাড়ির জমিনে শুয়ে আছে বাবা আয় আল্লাহ শেখ জালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাহ হানজালি শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও গোলাম শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও হাজারে পুরে পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও চন্দ্রপাড়ার জমিনে মাঝে পৌঁছায় দিও আয় আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন আদুসে করে পুরা দেওয়ার পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বের যত ওলি আল্লাহ গাওল কুতুবগণ যে যেখানে শুয়ে রয়েছে আল্লাহ প্রত্যেকের পাক কদমে কাছে পৌঁছায় দিও প্রত্যেকের ওয়ালি ভাই আমি কোরআনের সিনায় আল্লাহ প্রদান করিও আয় আল্লাহ আমার ছেলেটাকে প্রকাশ করো আলেমে দিন বানাইও আল্লাহ আমার নবীর সাথে কোরআন মঞ্জুর করিও আল্লাহ আমার নবীর সাথে কোরআন মঞ্জুর করিও আল্লাহ আমার মেয়েগুলাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বানাইয়া আয় আল্লাহ আমার শান শৌকত আমার মান সম্মান যেন সমাজের ভিতরে আলো বানাতে পারে আয় আল্লাহ আমার মেয়েগুলার আল্লাহ তুমি মেধা শক্তি আলো বানাইয়া দিও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ ছেলে বাবা ও মা বোনেরা রয়েছে আল্লাহ সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা যেখান থেকে আমার লাইভে অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করো যাদের আব্বা নাই আম্মা নাই তাদের জীবনের গুনাহগুলো মেহেরবানি করে আপনি মাফ করে দিবেন যাদের আব্বা আম্মা বেঁচে আছে সবার হায়াত বাড়িয়ে দিবেন আল্লাহ আমার আযান রোজাটা রেখে আল্লাহ তুমি কবুল মঞ্জুর করিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার বড় ভাইয়ের নেকায়াত দান করিও আল্লাহ আমার ছোট ভাইগুলো বিদেশে থাকে আল্লাহ তাদেরকে ভালো রাখো আমার ভাতিজাগুলো আল্লাহ বিদেশে থাকে আল্লাহ তাদেরকে ভালো রাখো আল্লাহ আমার ভাতিজাগুলোকে আল্লাহ তুমি টাকা করে পয়সা দিনের ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ আমার পাগলা ভাতিজা আল্লাহ হৃদয়টার মনের ভিতরে আল্লাহ তুমি সুখ শান্তি বরকত করিও আল্লাহ হৃদয়টাকে আল্লাহ টাকা করে পয়সা দিনের ব্যবস্থা করে দিও আয় আল্লাহ হৃদয়টারে আল্লাহ তুমি মানুষের মতো মানুষ হিসেবে কোরআন মঞ্জুর করিও আয় আল্লাহ হৃদয়ের আল্লাহ ছেলেটাকে হাফেজে কোরআন বানাইও আল্লাহ হৃদয়ের ছেলেটারে আল্লাহ তুমি প্রকট করো কামেল বানাইও আল্লাহ যেদিন আমি মরে যাব আল্লাহ আমার ছেলে নবীর তার সঙ্গে দাঁড়াইয়া আমাকে যেন শেষ বিদায় দিতে পারে আল্লাহ আমার বংশের এই প্রদীপগুলাকে আল্লাহ তুমি বলি কামেল হিসেবে কোরআন মঞ্জুর করিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ আমার বাইনারে আল্লাহ তুমি আল্লাহ খুশির পিছে হুজুরের ওয়ালি সন্তান হিসেবে কোরআন মঞ্জুর করিও আয় আল্লাহ আমার বন্ধুগণ মিলন আল্লাহ পাগল হইয়া খুশি দরবারে যাওয়ার জন্য নিয়ত করেছে আল্লাহ আমার বন্ধুরা দীর্ঘায়ু দান করিও আল্লাহ আমার বন্ধুরা সংসার হইতে অভাবন করে দাও ঋণগুলো গাইবে ভাবে আল্লাহ তুমি সমাধান করে দাও আয় আল্লাহ এই হালকরের জমিনে যত মানুষ বিদেশে আছে গো আল্লাহ প্রত্যেকটা প্রবাসে আমার বাবা ভাইদেরকে আল্লাহ তুমি ভালো রাখো তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের রহমত দিও আল্লাহ এই হালকরের জমিনের যত মানুষ বিদেশে আছে আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ তুমি বিপদ আপদ হইতে বাঁচায় রাখো আল্লাহ এই হালকরের কবরস্থানে যারা শুয়ে রয়েছে গো
আল্লাহ তোমার রহমান নামকে জড়িয়া করিয়া আল্লাহ ইয়ার করে কবর আযম কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ করে দাও। আয় আল্লাহ মাইকের সাউন্ড যতটুকু যাচ্ছে আল্লাহ এর ভিতরে যারা অন্ধকার কবরে শুয়ে রয়েছে গো আল্লাহ প্রত্যেকের কবরের আযাব আল্লাহ তোমার রহমান নামকে জড়িয়া করে তোমার বন্ধু রাহমাতুল লিল আলামিনের খাতিরে আয় আল্লাহ যার যার আপন আপন বীর মুর্শিদের খাতিরে প্রত্যেকটা কবরের আযাব বন্ধ করিয়া দিন আল্লাহ আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমার ভাই আয় আল্লাহ আল্লাহ অনেক মহব্বত করে কেমন উত্তোলন করেছে টাকা রে তুই যে কত দামি টাকার জন্য কত ভাই সারলো বাড়ি গাড়ি আল্লাহ যাদের টাকার প্রয়োজন তাদেরকে টাকা দিও যাদের তোমার ভালোবাসার প্রয়োজন তাদেরকে তুমি ভালোবাসা দিও আমি গুনাহগার এত টাকার আমার দরকার নাই শুধু যেন আল্লাহ তোমার বান্দাদেরকে ভালো করে প্রত্যেক সপ্তাহ পেট করে খাওয়াইতে পারে তৌফিক আমাকে দিও আল্লাহ বাসরি বরস মাহফিলে হাজার হাজার মানুষকে যেন আমি মন প্রাণ দিয়ে পেট করে খাওয়াইতে পারি তৌফিক আমাকে দিও এর বেশি আমার আর দরকার নাই আল্লাহ তুমি গায়েবী ভাবে টাকা করে পয়সার ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ আল্লাহ তুমি তো জানো মালিক রে একটা বাসরে খরচ মাহফিল করলে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় আব্দুর রহমান কাদরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অল্প জায়গা থেকে যদি তুমি বিশাল জায়গার মালিক বানাইয়া দিতে পারো আল্লাহ মালিক বরজা দরবার শরীফকে অল্প জায়গা থেকে যদি বিশাল বড় জায়গা তুমি বানাইয়া দিতে পারো আল্লাহ আর খুশিবাগ দরবার শরীফ অল্প জায়গা থেকে যদি আজকে 5 মাইল এরিয়া পর্যন্ত জায়গা তুমি করে দিতে পারো আল্লাহ তাহলে আমার আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে গো আল্লাহ তুমি তো ইচ্ছা করলে জায়গাগুলোর ব্যবস্থা আল্লাহ তুমি করে দিতে পারো হে মালিক তোমার কাছে দয়া চাই এই জায়গার কত বাহাদুরি দেখাইতেছে রে আল্লাহ এই জায়গার মালিক তো আল্লাহ তুমি নিজে আর আমরা তো হইলাম বুদ্ধ হলকারী এই পৃথিবীর মালিক তো আল্লাহ তুমি নিজে আমরা তো হইলাম জগতের বাতায়ম্মা আল্লাহ আজকে মরে গেলে কালকে জায়গা পরে থাকবে আমি চলে যাবো কবরে আল্লাহ এই জায়গা ওয়ালারা আল্লাহ এই রাস্তার উপরে কত অত্যাচার করে আল্লাহ শুধু তোমার দরবারে নালিশ দিয়ে রাখলাম আল্লাহ তুমি যদি মনে করো জায়গাটা আমার প্রয়োজন আল্লাহ তুমি গায়েবী ভাবে ব্যবস্থা করে দিও আর যদি তুমি প্রয়োজন না মনে করো করার কোনো ব্যবস্থা নাই আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার বান্দা বান্দিরা আসতে কষ্ট হয় আল্লাহ মাসরে খরচ না দিলে তোমার বান্দা বান্দিরা বসে থাকতে কষ্ট হয় জায়গা দিতে শর্ত আল্লাহ আল্লাহ তোমার যদি মনে চায় এই জায়গাগুলো গায়েবী ভাবে আল্লাহ তুমি ব্যবস্থা করে দিও রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম আল্লাহ মরণের সময় আমাদের প্রত্যেকের আমল কাঁধে উঠাইয়া আল্লাহ যার যার বীর মুর্শিদের চেহারা মোবারক দেখাইয়া দয়াল নবী রাহমাতুল আলামিনের চেহারা মোবারক দেখাইয়া ইবলিসের হাত থেকে আমাদের ইমানকে আবার কইরা শেষ নিঃশ্বাসের সময় সেই মধুর মার্কা কালিমা আমাদের জবানে পড়াইয়া দিও আগে কালিমা তো বেলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।